तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। हम पढ़ुंट मातृरचनावली भाग 10 ज्ञान 11। हम पढ़ुले ज्ञान 11 जो स्टार्टिंग रे माँ आरंभ कर श्रीनंकर जो सूत्रावली को जे मानसिक सत्ता विनिष्ट हुए कि न हुए आमर मृत्यु पर एवं अमरत्व कहले कौन बुझू से कथाटी आम आरंभ कर। आज भाग 3 शरीरर कर्षण बा शरीर किपरि दीर्घ दिन धरी मध्य रही पारिबो तार सूत्र आम आलोचना करथिले। शरीर अनिर्दिष्ट काल तिष्ठि रहिया पई तार सूत्र होची कौन विश्व क्रियात्मकता सहित समताल देई गति करिया को से जेतबे समर्थ होई जीवो सेतेबेले से अनिर्दिष्ट काल पर्यंत रही पारिबो। विश्व क्रियात्मकता सह समताल देई की गति करिया पई हेले ताकू आत्मा संबंध में सचेतन होगा पड़िबो। आत्मा सहित आपना को संयुक्त कर रखिया पड़िबो एवं ता सहित से एपरी निजको एकात्म करी रखिबो जे जेपरी सतत रूपांतरित होई परिबा लागि ता भितरे शक्ति और सामर्थ्य आसीबो। प्रभु श्रीरंग कहउचंती मालिक श्रीरंग कहउचंती जे एटा संभव एवं अतिमान शक्तिर केते गुडे गुण लक्षण विषय रे आमे आलोचना करिबो। प्रथम कहले जे एटा संभव हबो अतिमान शरीर मध्य को अतिमानस संचारित शरीर को अतिमानस मध्य को संचारित होई जीवा को पड़िबो। कौन कहले शर्त होउची जे शरीर को अतिमानस मध्य को संचारित होई जीवा को पड़िबो। एथिरे अतिमान सत्तार केतक गुण लक्षण अवश्य रहिबो। जेपरि कि कौन गोटे गुण कहले नमनीयता एवं द्वितीयटी कहले सतत रूपांतरर क्षमता। एठी जानिबे जे शरीर वर्तमान केवल गोटे जंत्र बा छाया ये माने आत्मसत्ता को बा आत्मा को परिप्रकाश करिया पई से गोटे जंत्र रूपे निजको प्रस्तुत कर रखिछि एवं जेतेबेले से प्रस्तुत करिछि एवं परिप्रकाश करूछि वर्तमान सुधा से छाया भलिए परिप्रकाश करिछि जोटा कि अत्यंत अस्पष्ट एवं अनिश्चित होइकी परिप्रकाश होउछि। किंतु माँ वर्णना करछन्ती एई छाया और एई जंत्रटी आत्मार विकास रे किपरि सहायता करि परिबो ना सेई जंत्रटीर कर्षण द्वारा जने व्यक्ति तार भविष्यत जीवन गुडिक लागि सहायता करि परिबो। तनु कौन कहले जे शरीरर कर्षण फल रे कौन हेबो ना जने व्यक्ति तार भविष्यत जीवन लगी से सहायता करि परिबो। शरीर केमिति ताकू से प्रस्तुत करि परिबो। ताले शरीरर कर्षण पई कौन कौन दरकार शरीरर कर्षण पई कौन कौन दरकार आमे आगुरु जहा जानिछंती जो योगासन करिबा व्यायाम करिबा प्राणायाम करिबा ये होची शरीर को
ସେ ଯୋଉ ଜଡତ୍ୱ ଭିତରେ ରହିଛି ସେଥିରୁ ଉଠେଇ ଆଣିବା ଉପରକୁ ହେଲା। ତା ବାଦେ ଆଉ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ଯେତେ ଥର ଏକ ନୂତନ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଆସି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରେ ତାହା ସେତେବେଳେ ଏକ ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତା ଲାଭ କରିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ନେଇ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ଏ କେତେ ଗୁଡିଏ ସବୁ ଗୂଢ କଥା ଗୁଡିକ। ଆତ୍ମା ଯେତେ ଥର ଆସେ ସେ ନୂଆ ନୂଆ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାଏ, ଯାହାକି ତାକୁ ଆପଣା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ଏବଂ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ସେ ଯୋଉ ରୂପାନ୍ତର ଅଭିମୁଖୀ ବା ବିବର୍ତ୍ତନର ଅଭିମୁଖୀରେ ସେ ଯୋଉ ପାହାଚ ପରେ ପାହାଚ ଚଢିବାକୁ ଆସୁଛି ତାକୁ ଯେମିତି ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ତାକୁ ଯେମିତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କରେ ତାର ଶରୀରକୁ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଏହିପରି ଭାବରେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଗଠିତ ହେବା ଲାଗିଥାଏ, କ୍ରମଶଃ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ସଚେତନ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଆପଣାର ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସମୟଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆପଣାର ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସମୟଟିକୁ ସ୍ୱୟଂ ନିର୍ବାଚନ କରିନେବାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଲାଭ କରେ। ଆମେ ଏଇଟା ଆଲୋଚନା ଗତକାଲି କରିଥିଲେ। କଣ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଗଠିତ ହେବାର ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଦିନ ଆସେ ସେ ବିକାଶର ଶିଖର ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚେ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବା ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର ଯୋଉ ଚୈତ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତା ପାଖରେ ସିଏ କୋଉ ସମୟରେ ଅବତରଣ କରିବ ସେ ସ୍ୱୟଂ ନିର୍ବାଚନ କରିପାରେ ଏବଂ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସ୍ଥାନ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତଥା ସେଠାରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଲାଭ କରେ। ତାମାନେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଚୈତ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଏ ବା ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ବିକାଶର ଶିଖର ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଏଇ କ୍ଷମତା ବା ଏଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହାସଲ କରେ। ଯେପରିକି ସେ କୋଉଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବ, କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବ, ସ୍ଥାନ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ କଣ କଣ କାମ କରିବ, ଇଏ ସବୁ ଗୁଡିକୁ ସେ କଣ କରେ, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଲାଭ କରେ। ଏଇଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭୌତିକ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଜଣେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ହଉଛି ନା ଅଜ୍ଞାନତା, ଅନ୍ଧକାର ଏବଂ ଅଚେତନ ମଧ୍ୟକୁ ଅବତରଣ କରିବା ହଉଛି। କାହିଁକିନା ଜଡ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଚେତନ ହେଇ ରହିଛି, ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ରହିଛି ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନତା ଏବଂ ଅନ୍ଧକାରରୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଯୋଉ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ତାହା ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଶରୀରରେ ଅଜ୍ଞାନତା, ଅନ୍ଧକାର ଏବଂ ଅଚେତନା ଯେହେତୁ ତାର ବେଶ ବା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ତିଆରି ହେଇଛି ସେଇଥିରୁ, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଭୌତିକ ଶରୀରରେ ଆପଣ କାମ କରିବାକୁ ଯିବେ, ତାମାନେ ଆପଣ ଅଜ୍ଞାନତା, ଅନ୍ଧକାର ଏବଂ ଅଚେତନା ଭିତରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିବେ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ଆମର ପ୍ରୟାସ ଫଳରେ ଶରୀରର ଜଡ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରେ କିଞ୍ଚିତ ଚେତନା ସଞ୍ଚାରିତ କରି ଆଣିବାକୁ ପଡିଥାଏ, ସେ କିଞ୍ଚିତ ଚେତନା ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ବା ସଞ୍ଚାରିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରୟାସ ଦରକାର। ମା ଲାଗୁଛନ୍ତି ସେତିକି ସକାଶେ ତାହାକୁ ଦୀର୍ଘ କାଳ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ବିବେକ ଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଏହି ଶରୀରର କର୍ଷଣ କରିପାରିବା, ତେବେ ଆମେ ତଦ୍ୱାରା ଯୁଗପତ୍ ଭାବରେ ଆତ୍ମାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଅଗ୍ରଗତି ଏବଂ ଆଲୋକନରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, କିଞ୍ଚିତ ଚେତନା ସଞ୍ଚାରିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। କୋଉଥିରେ? ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ପ୍ରୟାସ କରିନଥିଲେ, କାରଣ ସମୟ ଆସିନଥିଲା ଯୋଉଟା କୁହାଯାଉଛି। କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି ନା ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ ସତ୍ତା ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇନାହାନ୍ତି। ଜଡଟା ଅତି ଆହୁରି ନିଶ୍ଚେତନାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇକରି ମାନେ ଯେମିତି ଅଚେତନ, ଅଜ୍ଞାନତା, ଅନ୍ଧକାର ନେଇକି ରହିଛି, ସେଠି ଯାଇ କାମ କରିବାକୁ ଆଉ ସମୟ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଧୀରେ 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 ଏବେ କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଯୋଉଠିକି ଆମକୁ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିର ସାହାଯ୍ୟରେ ବା ଅତିମାନ ଶକ୍ତିକୁ ଯଦି ଆମେ ଆସ୍ପୃହା କରୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଆମ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ
ଛାଡ଼ି ଦଉ, ତାହେଲେ ଆମର ଆତ୍ମାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଅଗ୍ରଗତି ଏବଂ ଆଲୋକନରେ ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଶରୀର ଭିତରେ ଚେତନା ସଞ୍ଚାରିତ ହେଇପାରିବ। ଏଇ ଶରୀର କର୍ଷଣ ହଉଛି କଣ? ଏଇଟା ଯୋଉ ଉପରେ କହିଥିଲେ ଶାରୀରିକ କର୍ଷଣ। ଶାରୀରିକ କର୍ଷଣ କଣ ହେଲା ତାହେଲେ? ଶରୀରର କୋଷ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟକୁ ଚେତନାକୁ ସଞ୍ଚାରିତ କରି ଆଣିବା। ଏଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଶୁଣିଛେ, ତାହା ଆମେ ପ୍ରୟାସ, ଏଇଟା ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରୟାସ, ସେଇଟା ସଞ୍ଚାରିତ ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରୟାସ ହଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଶରୀର ଭିତରେ ସେଇ ଅଂଶରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଅଂଶ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁଛି, ତା ଭିତରେ ମାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରି କାମ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହାତ ଏମିତି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ତା ଭିତରୁ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି, ମାଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି, ମାଙ୍କର ଆଲୋକକୁ ଏଇ ଇଏରେ ଯେମିତି ଆହ୍ୱାନ କରିବା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣାୟାମ କରନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆଗରୁ ସେତେବେଳେ କଣ କରନ୍ତି, ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତା ସହିତ ସେମାନେ ଅଭିନିବେଶିତ ହୁଅନ୍ତି, ମାନେ କନସେନଟ୍ରେଟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯାଏ, ଏବଂ ସେ କଣ କରେ, ଆମ ଭିତରେ ପଶିକିରି ନାଭି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନାଭିରୁ ବାହାରିବ ଶବ୍ଦ, ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚାରଣ, ଓଙ୍କାର ଉଚ୍ଚାରଣ ଟା ନାଭିରୁ ବାହାରିବ, ତା ସହିତ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଭାବନାଟା ଜଡିତ ହେଇକି ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଶରୀରରେ, ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କିପରି ତାକୁ ଚେତନା ସହିତ ତା ଭିତରୁ ସଞ୍ଚାରିତ କରି ଆଣିବାକୁ ପଡିବ, ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ, ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ଶାରୀରିକ କର୍ଷଣ। ଏଇ ଶାରୀରିକ କର୍ଷଣରେ ଆମେ ବ୍ୟାୟାମ ହଉଛି ବା ମାଂସପେଶୀକୁ ସଞ୍ଚାରିତ କରିବା ହଉଛି ଗୋଟିଏ। ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡିକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡିକୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସଞ୍ଚାରିତ କରିପାରିବା ଲାଗି ଆପଣାକୁ ଅଭିନିବେଶିତ କରି ଆଣୁ, ଯୋଉଟା ଆମେ ବ୍ୟାୟାମ କଥା ହଉଥିଲେ। ସେଗୁଡିକ ସେପରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାଂସପେଶୀ ବା ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ ଯେପରି ମାଙ୍କର ଚେତନା ପ୍ରବେଶ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ସଚେତନ ରହିବା। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ଦୁଇରେ, ଆପଣାର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଗୁଡିକୁ ଅଧିକ ନମନୀୟ କରିବା ଲାଗି କୌଣସି ପ୍ରୟାସ କରୁ, ସେଗୁଡିକ ଭିତରେ ସାଧାରଣତଃ ଯାହା ରହିନଥାଏ, ସେଗୁଡିକୁ ସେହିପରି ଏକ କୁଶଳତା କିମ୍ବା ଏକ ଶକ୍ତି ବା ଏକ ପ୍ରତିରୋଧ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଥବା ନମନୀୟତା ଆଣିଦେବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କାମଟି କରୁ, ସେତେବେଳେ କଣ କରିବ ନା, ଶରୀରର କୋଷ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଏକ ଚେତନାର ସଞ୍ଚରଣ ଘଟାଉ, ଯାହାକି ସେଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶରୀରକୁ ନମନୀୟ କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଗୁଡିକୁ ନମନୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ କୁଶଳତା, ଯୋଉ ଶକ୍ତି, ଯୋଉ ପ୍ରତିରୋଧ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଥବା ନମନୀୟତା ଆଣିଦେବା ଲାଗି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ସେଇ ସମୟରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶକ୍ତିକୁ, ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିଲେ ବା ଆତ୍ମାକୁ ଆବାହନ କରି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସେତେବେଳେ କଲେ କଣ ହବ, ତା ଭିତରେ ଚେତନାର ସଞ୍ଚରଣ ଘଟିବ। ଏଇ ଚେତନାର ସଞ୍ଚରଣଟି ଘଟିବ, ଯୋଉଟା ମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁ, ସେଠୁ ଆଗରୁ ପୂର୍ବରୁ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲା, ତାହା ସଞ୍ଚରଣ ଘଟିବ। ଏବଂ 3ରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା, ଶରୀରକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଏକ ସମରୂପ ଓ ଗ୍ରହଣ ସମର୍ଥ ଯନ୍ତ୍ର ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଣୁ। ଗ୍ରହଣ ସମର୍ଥ ଯନ୍ତ୍ର ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଣୁ, ଏଇଟା ବୁଝି ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲେ, ସମରୂପ। ତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଶରୀରଟି ଅଜ୍ଞାନତା, ଅନ୍ଧକାର, ଅଚେତନ ଭିତରେ ରହିଛି, ଅର୍ଥ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଅଜ୍ଞାନତା, ଅନ୍ଧକାର, ଅଚେତନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ, ତା ପ୍ରତି ତାର ସେ ସମର୍ଥନ ଯୋଗେଇବ। ସମରୂପ ସେଇଟା, ଯେପରି ଆମ ଭିତରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଅବତରଣ କରୁଥିବା ଅତିମାନ ଶକ୍ତିକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବ, ଚିହ୍ନି ପାରିବ। କୁହନି, ମା ବହିରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଅପ୍ରକଟ ନିମ୍ନରେ ଥିବା ଅପ୍ରକଟ ଥିବା ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ଉତ୍ତର ଦିଏ କାହାକୁ? ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଅବତରଣ କରୁଥିବା ଅତିମାନ ଶକ୍ତିକୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବା, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ସମରୂପ।
ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶରୀରରେ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ବେଳେ ବ୍ୟାୟାମ ବେଳେ ଆମ ମାଂସପେଶୀରେ ଆମ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ ମାଙ୍କ ଆଲୋକକୁ ଆବାହନ କରିବା, ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଗ୍ରହଣ ସମର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ସେ ସେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବ ନା ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକକୁ ଡାକିବ, ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକକୁ ଟାଣିବ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଏକ ସମରୂପ ଓ ଗ୍ରହଣ ସମର୍ଥ ଯନ୍ତ୍ର ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଣ, ଯାହାକି ଆପଣା କ୍ରିୟାତ୍ମକତାରେ ଏବଂ ସେହି କ୍ରିୟାତ୍ମକତା ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଶାରୀରିକ କର୍ଷଣର ସର୍ବମୂଳ ମହତ୍ଵ। ଲେଖୁଛନ୍ତି ଶାରୀରିକ କର୍ଷଣର ସର୍ବମୂଳ ମହତ୍ଵ ରୂପେ ଆମେ ଏହାକୁ ହିଁ ଜାଣି ରଖିବା। 3ଟା ପଏଣ୍ଟ କଣ କହିଲେ? ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସଞ୍ଚାଳିତ କରିପାରିବା ଲାଗି ଆପଣାକୁ ଅଭିନିବେଶିତ କରିବା, ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ନମନୀୟ କରିବା ବା ଏକ କୁଶଳତା, ଏକ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ, ପ୍ରତିରୋଧ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆଣିଦେବାକୁ ଲାଗି ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ସେତେବେଳେ ଶରୀରର କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଚେତନାର ସଞ୍ଚାରଣ ଘଟାଉ। ଏବଂ ତୃତୀୟରେ କହିଲେ ତାକୁ ଏପରି ଗ୍ରହଣ ସମର୍ଥ ଯନ୍ତ୍ର ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଯେପରିକି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଏକ ସମରୂପ ଓ ଗ୍ରହଣ ସମର୍ଥ ଯନ୍ତ୍ର ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବ। କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏକାଧିକ ବାର କହିଛି, ଜଣେ କଳାକାର ତାର ହାତ ଭିତରକୁ ପ୍ରଭୂତ ପରିମାଣର ଚେତନା ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାରିତ କରି ଆଣିଥାଏ। ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରକୁ ତାହା ଯେପରି ସଞ୍ଚାରିତ କରି ଆଣେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି। ଆମେ ଅନେକ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ ମହାନ ମହାନ କବି, ମହାନ ମହାନ କଳାକାର, ସେମାନେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସେ ବା ସର୍ଜନା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ କାଳିଦାସଙ୍କ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୁଶଳୀ କାରିଗର ମାନଙ୍କ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। କୋଣାର୍କର ହୁଅନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଙ୍କର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୋଉ କୁଶଳୀ କାରିଗର ମାନେ ଏବଂ କବି, କେତେ କେତେ ମହାନ ମହାନ କବି, ସେମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କିପରି ହଠାତ୍ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ଫଳରେ ବା ଦୈବୀ ପ୍ରେରଣା ଫଳରେ ତାଙ୍କର କବିତ୍ୱ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ଲେଖନୀ କେମିତି ଚାଲିଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଆପଣ ବି ଦେଖିବେ ଏଭଳି କେତେ କଥା ରହିଛି। ଯେମିତି ଜଣେ ଝିଅ କଥା ମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ। ମା କହିଲେ ସେ ଏତେ ନିଜକୁ ଖୋଲି ଧରିଲା ଯେ ତା ଭିତରେ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି କାମ କଲା ଏବଂ ସିଏ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, ଫ୍ରେଞ୍ଚରେ ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ତା ଭିତରେ ଟିକେ ଆତ୍ମବଢିମା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ହଠାତ୍ କିନା ସବୁ ଚାଲିଗଲା, କିଛି ସେ କରିପାରିଲା। ଯିଏ ଆଗରୁ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଜାଣିନଥିଲା, କିଛି କରିନଥିଲା, ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଲେଖିଲା, କହିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ନହେଲା, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଅହଂ ପ୍ରସୂତ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଗଲା। ଗ୍ରହଣ ସମର୍ଥ ହବା ଦରକାର। ମା କହୁଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରୁ ଯେପରି ସଞ୍ଚାରିତ କରି ଆଣେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି। ମାତ୍ର ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସତେବା ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟାପାର ବୋଲି କୁହାଯିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଶାରୀରିକ କର୍ଷଣକୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଏକ ଅଧିକ ସାଧାରଣ ବ୍ୟାପାର ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟାପାର ବୋଲି କୁହାଗଲା, କାହିଁକିନା ଯିଏ ଯେତିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିବ ତା ଭିତରେ ସେତିକି ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର କର୍ଷଣ କଥା ପଡୁଛି, ସେ ଆହୁରି ମାନେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ହବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି କର୍ଷଣର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିସ୍ମୟକାରୀ ପରିଣାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଆପଣାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଗଢିବା ଲାଗି ଶରୀରରେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ କଥାଟିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଭୌତିକ ଉପାଦାନଟି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଚୈତନ୍ୟତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ତାହା କେତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ, ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କଥା ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଯଦି କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ କରିକି ଶରୀରର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିପାରିବ, ଶରୀରର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ, ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଚୈତନ୍ୟତା ତା ଭିତରେ କେମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେମିତି କାମ କଲେ ଚୈତନ୍ୟତା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିପ୍ରକାଶ ହବ, ଏଇ କଥା ସେ ଜାଣିପାରିବ ଏବଂ ବୁଝି ବି ପାରିବ। ଚୈତନ୍ୟତାର ଯେ ଆବଶ୍ୟକତା କେତେ ରହିଛି, ଏକଥା ଶରୀର ସେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝିପାରିବ। ମା କହୁଛି ମୁଁ ଏକଥା ମୋଟେ କହୁନାହିଁ ଯେ
ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଭାବରେ ଶରୀରର କର୍ଷଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହାକୁ ଏଇଭଳି ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି କରନ୍ତି। କାରଣ ଖୁବ୍ କମ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଏହାର ଏପରି ଏକ ପରିଣାମ ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ଶରୀର କର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏ କଥା ଜାଣି ବି ନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯିଏ ଜାଣିଥବ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ କରିବ, ନହେଲେ ଖାଲି ଶାରୀରିକ କର୍ଷଣ ରହିଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶବ୍ଦ ରହିବ କସ୍ମେଇ ଦେବା। ତମେ ଶରୀରର ଯୋଉ କର୍ଷଣ କରୁଛ କସ୍ମେଇ ଦେବା କଣ ପାଇଁ? ଯେମିତି ଆମେ ଏବେ ଆସିଗଲାଣି ବହିରେ କଣ ନା ଆନେରୋକ୍ସିଆ ନର୍ଭସା, ବୁଲିମିଆ ନର୍ଭସା, ଗୋଟେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ରୋଗ। ଆନେରୋକ୍ସିଆ ନର୍ଭସା ହଉଛି ଝିଅମାନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହାନିର ଭୟ ଯୋଗୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଡାଏଟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଠି ସିଏ ଯୋଉ ଡାଏଟ କରୁଛନ୍ତି କସ୍ମେଇ ଦେବା ନା କଣ ନା ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହାନି ହବନି, ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଦେଖୁଥିବେ, ସେଇ ଯୋଗୁରୁ ସ୍ଲିମ ହେବେ, ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ସ୍ଲିମ ହବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେପଟେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ତାର ଆବଶ୍ୟକ ଯେତିକି ସେତିକି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବ, ଇଏ ହେଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଠି। ଆଉ ଜଣେ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କଣ ପାଇଁ ନା ଏଇ ଶରୀର ଭିତରେ ମା ପରିପ୍ରକାଶ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ମା ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି, ଏଇ ମନୋଭାବ ରଖି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କର, ଯେପରି ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଭିତରୁ ଯାଉଛି ସିଏ ସେଇ ଉପାଦାନ ସେଇ ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ତିଆରି କରୁ, ଯୋଉ ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଯୋଉ ଉପାଦାନ କେବଳ କେବଳ ମାଙ୍କୁ ଭଗବତୀଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସତତ ସମର୍ଥ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ରହିଥିବ। ବା କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତୁମେ କିଞ୍ଚିତ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ରଖିଥାଅ ତେବେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଏବଂ ବିବେକ ଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଶାରୀରିକ କର୍ଷଣର ଅଭ୍ୟାସ ରଖିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗତିଶୀଳ ଶରୀର ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡିଯିବା ମାତ୍ରକେ ତୁମେ ତା ଭିତରେ ଏକ ଆଲୋକ ଓ ଏକ ଚେତନା ଦେଖିବାକୁ ପାଅ, ଯାହାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଯଦି ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରୁଥିବେ ତେବେ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଦେଖିଲେ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ, ଜାଣିପାରିବ ଯେ ତାଙ୍କ ଶରୀର କିପରି ନୂତନ ଏକ ଆଲୋକ, ନୂତନ ଏକ ଚେତନା ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହଉଛି। ସବୁ କଥାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କେବଳ ଏକ ବାହ୍ୟ ମତ ପୋଷଣ କରୁଥିବା ଏପରି କେତେକ ଲୋକ ସର୍ବଦା ଥାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି କହନ୍ତି, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ ତ କଠିନ ଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଠି କେତେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତିନି, ଗଭୀରତା ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ କେବଳ ବାହାରୁ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି କହି ହୁଅନ୍ତି। କଣ କହି ହୁଅନ୍ତି ନା ଯୋଉ ଲେବର ମାନେ କେତେ କେତେ ଜିନିଷ ଉଠଉଛନ୍ତି, ଡେଲି ହାତରେ କେତେ ଓଜନ ଜିନିଷ ଦେଖଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତ ତାଙ୍କ ଶରୀର ବି ରୂପାନ୍ତର ଅଭିମୁଖୀ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କେଡେ କେଡେ ଭାରି ଜିନିଷ ସବୁ ବୋହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ସେମାନେ ବି ନିଜର ମାଂସପେଶୀକୁ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆଦୌ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଫଳ ମିଳୁନଥିବା ବ୍ୟାୟାମ ମାନ କରିବାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଥିବା ବଡ ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି ନ ହୋଇ ସେ କଣ କରୁଛି, କେତେ ଜଣ ସବୁ ଥାଆନ୍ତି ବାହା ପିଆ କଥା ସବୁ କହନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ କଣ କହନ୍ତି ଟିକେ ବଡ ବଡିଆ କଥା କହିବ କଣ, ଇଏ ତମ ଭଳିଆ ଆମେ ବସିକିରି ଅଧଘଣ୍ଟା କିଛି ନାହିଁ ବସିକି ଶରୀର କର୍ଷଣ କରୁଛ, ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛ, ଆସ ଆସ ବଗିଚାରେ ବାଡିରେ ଦି କୋଦାଳରେ 15 ମିନିଟ ହାଣି ପକାଅ ଦେଖ କଣ ହବ। ମା କହୁଛି ଏମିତି ସେମାନେ କେତେ ଗୁଡିଏ କେବଳ ଅନେକ ଗୁଡାଏ ବାହ୍ୟ କଥା ଗୁଡାକ ଖାଲି ବକବକ ହୁଅନ୍ତି। କଣ କହନ୍ତି ନା ସେମାନେ ବି କହନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ବଡ ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି ନ ହୋଇ ତମେ ସେଠି ବ୍ୟାୟାମ ମାନ କରିବାର ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଅନ୍ତତଃ ଏଠି ଆସିକି କାମ କର। ବ୍ୟାୟାମ ମାନ କରିବାର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଉଥିବା ବଡ ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି ନ ହୋଇ ସେମାନେ ଅନ୍ତତଃ କିଛି ନା କିଛି ଉପାଦାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଏମାନେ ସବୁ କହି ହୁଅନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏପରି କହିବା ଅଜ୍ଞାନର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ, ଏପରି କହିବା ଅଜ୍ଞାନର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। କାରଣ ବିଶେଷ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ମାଧ୍ୟମରେ ମାଂସପେଶୀକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଏବଂ ସୀମିତ ଭାବରେ ସଞ୍ଚାଳିତ କରି ସେଗୁଡିକର ବିକାଶ କରାଇବା ଏବଂ ଶରୀରର କୌଣସି ଅଂଶକୁ ଅକର୍ମ ଏବଂ ଅସଞ୍ଚାଳିତ କରି ନ ରଖି ଏକ ସମଗ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଇଚ୍ଛାକୃତ
ତଥା ସୁସମଞ୍ଜସ ଭାବରେ ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡିକର ବିକାଶ କରାଇବା, ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଅବଶ୍ୟ ଏକ ମୌଳିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ମାନେ କେବଳ ଅ, ଶରୀରକୁ କଣ କରିବ ନା ସେମିତି ସ୍ଥାଣୁ କରି ରଖିବ, ନା ତାକୁ ଭଗବତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସୁସମଞ୍ଜସ ଦିଗରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ କିପରି ନିଜକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବ। ଶ୍ରମିକ ଏବଂ କୃଷକ ମାନଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧନ୍ଦା ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାଂସପେଶୀ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ତଦ୍ୱାରା ଶେଷରେ ସେଇ ଧନ୍ଦା ଜନିତ ନାନା ଶାରୀରିକ ବିକୃତିର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଯୋଉ ଶାରୀରିକ କର୍ଷଣ ଯୋଉଠି ଥାଏ ତାଙ୍କର ସବୁ ଶାରୀରିକ ବିକୃତି ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଚୈତ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତିରେ ମଧ୍ୟ ଆଦୌ କୌଣସି ସହାୟତା କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ସମୁଦାୟ ଜୀବନ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଚୈତ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ବିକାଶରେ ସହାୟତା କରୁଥିଲେ ହେଁ ଏହା ଏପରି ଏକ ଅଚେତନ ଭାବରେ ଏଡେ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଘଟିଥାଏ ଯେ ବିଚାରା ଚୈତ୍ୟ ସଦାକୁ ଆପଣାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ପୁନର୍ବାର ଓ ପୁନର୍ବାର ଫେରି ଆସିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ତେଣୁ ଭୁଲ କରିବାର କୌଣସି ଭୟ ନ ରଖି ଏହି କଥା କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ଶରୀର କର୍ଷଣ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଶରୀରର ସାଧନା ଏବଂ ଯାବତୀୟ ସାଧନା ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ଅଧିକ ବେଗଯୁକ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯେତିକି ଯେତିକି ଅଧିକ ସଚେତନ ହବ, ସେତିକି ସେତିକି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅଧିକ ସମଗ୍ର ହେବ, ଅଧିକ ସତ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ମାନେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଯଦି ତୁମେ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ସେ କଥା କରିବ, ଯଦି ତୁମର ନିଜର ଆଙ୍ଗୁଠି ଅଗ ଗୋଡ ବା ନାକଠାରୁ ଆଉ ମୋଟେ ଅଧିକ ଆଗକୁ ଦେଖିପାରୁନଥିବ, ତେବେ ତଥାପି ତୁମେ ଆପଣାର ସମୁଦାୟ ବିକାଶରେ ସହାୟତା ଲାଭ କରିପାରିବ। ପରିଶେଷରେ ଆମେ ଏ କଥା କହିପାରିବା ଯେ କଠୋରତା, ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାର ସହିତ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପାଳନ କରିବା, ତାହା ଆମକୁ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରଭୂତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, କାରଣ ତାହା ଏଇ ଜାଗତିକ ଜୀବନକୁ ଅଧିକ ସତ୍ୱରତା ସହିତ ଆପଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆପଣାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ନୂତନ ଜୀବନର ଆଗମନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଏବଂ ଅତିମାଂସ ସତ୍ୟ ସହିତ ଆପଣାର ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନାକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରି ଆଣିବା। ଏହି ଭୌତିକ ଶରୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି, ସେହି ସ୍ଥିତିରେ ତା ଆତ୍ମା ସ୍ତରର ସେହି ଶାଶ୍ୱତ ଜୀବନରେ ହିଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିକୃତ ଛାୟା ପରି ହୋଇ ରହିଛି। ମାତ୍ର ଏହି ଭୌତିକ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ବିକାଶର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବ୍ୟକ୍ତି ଆକାର ଧାରଣ କରିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଭୌତିକ ଉପାଦାନଟି ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ଲାଗିଛି ଏବଂ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅବଶ୍ୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ କି ତାହା ଆମକୁ ଏହି ଜଡସ୍ଥ ଜୀବନକୁ ଯେପରି ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅତିମାନସ ଜୀବନ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସଂଯୋଗକାରୀ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଯିବ। 28 ନଭେମ୍ବର 1958ରେ ଏଇଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ମା, thank you all, Arabar.